Sorry for the disturbance and sorry for the late. Today distributions are discrete distributions. Third sem syllabus is discrete distribution. Already completed some distributions, that is Bernoulli and binomial Poisson. Next to uniform distributions are completed. Okay na? Now discuss about negative binomial distribution and geometric distribution and hypergeometric distribution. Okay na? ఒకసారి జస్ట్ ప్రీవియస్ క్లాస్ గురించి మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ బెర్నౌలీ distribution is denoted by x follows small b of p. Okay na? Small b of p and its first definition రాయాలి. Bernoulli distribution definition: let x be a discrete random variable and x is said to be follows a Bernoulli distribution and it is denoted by x follows a b of p and its PMF function is defined as probability of x is equal to p power x into q power 1 minus x. Here x limits are 0,1. Okay na? This is Bernoulli distribution definition and PMF function. Next to find the movements. First movements is non-central movements are divided into two types. First one is non-central movements, second one is central movements. Okay na? First is non-central movements. Non-central movements are denoted by mu1 dash, mu2 dash, so on. Okay na? mu1 dash, mu2 dash, mu3 dash, mu4 dash. Only three movements are important. mu1 dash is written as expectation of x. Our distributions are discrete distributions. So let take x is equal to 0 to n1. Only two values, two limits are there in Bernoulli distribution. In discrete distribution are using the summation symbol, that is summation x is equal 0 to n x into p of x. Okay na? Expectation of x is equal to summation x is equal to 0 to 1 x into p of x. X into p of x. Here summation x is equal to 0 substitute. First of all substitute the p of x value. P of x means here in Bernoulli distribution p of x is equal to p power x into q power 1 minus x. Next to substitute the limits values. First of all substitute the 0 x is equal to 0. Substitute the x is equal to 0 means 0 into something 0. Okay, next to substitute the 1 value, 1 into p power x plus lo 1 substitute. Next to q power 1 minus 1. Okay na? 1 minus 1. This is p. mu1 dash value. mu1 dash is also called as mean, is also called as average value. Average in Bernoulli distribution mean is p. Okay na? In Bernoulli distribution mean is p. This is the process of finding the non-central movements. Next to central movements and central movements, non-central movements ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? mu2 dash అంటే ఏం చేస్తాం? ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x స్క్వేర్. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ లో x ఇంటూ x మైనస్ 1 ప్లస్ x. ఓకేనా? ఇది సింప్లిఫికేషన్ ఈజీ అవడం కోసం నేను x స్క్వేర్ ప్లస్ లో x ఇంటూ x మైనస్ 1 ప్లస్ x ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ దీన్ని సమ్మేషన్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 1 x ఇంటూ x మైనస్ 1 ప్లస్ సమ్మేషన్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అప్పుడు అది ప్లస్ x ఇంటూ p ఆఫ్ x అవుతుంది. ఓకేనా? p ఆఫ్ x. నౌ సమ్మేషన్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 1 x ఇంటూ x మైనస్ 1 ఇంటూ p ఆఫ్ x. నెక్స్ట్ సెకండ్ టర్మ్ సమ్మేషన్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 1 x ఇంటూ p ఆఫ్ x. ఓకేనా? This is the summation x is equal to 0 to 1 x into p of x value is also called as mu1 dash. ఓకేనా? mu1 dash కి ఫార్ములా అదే కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్ p ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. అంటే నాకు ఈ మొత్తం ప్లేస్ లో ఈ సమ్మేషన్ ఇది మొత్తం ప్లేస్ లో ఏమొచ్చింది? నాకు ప్లస్ p వచ్చింది. ఓకేనా? ప్లస్ p వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఈ మొత్తం ప్లేస్ ని సింప్లిఫై చేయాలి. ఈ మొత్తం ప్లేస్ ని ఎలా సింప్లిఫై చేయాలంటే సమ్మేషన్ x is equal to 0 to 1
x into x minus 1 into p power x q power 1 minus x. ఓకేనా? x equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 into something 0 అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 అండ్ 1 minus 1 అంటే 1 minus 1 అంటే 0 అవుతుంది. అంటే 2 టర్మ్స్ కూడా 0 అయిపోతుంది. అంటే ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ మొత్తం ఈ టోటల్ వాల్యూ ఏమైతుంది, మనకి టోటల్ వాల్యూ అనేది 0 అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ p. ఓకేనా? mu2 డాష్ వాల్యూ ఏమొచ్చింది, p వచ్చింది. ఓకేనా? ఇది mu2 డాష్. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ది వేరియన్స్. క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతానంటే రైట్ ది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ బెర్నౌలీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఫైండ్ ది వేరియన్స్ అంటాడు. వేరియన్స్ అంటే వేరియన్స్ ఆఫ్ x is equal to is also denoted by mu2 is equal to mu2 dash minus mu1 dash whole square. ఓకేనా? mu2 dash minus mu1 dash whole square. ఇక్కడ mu2 dash వాల్యూ ఏమొచ్చింది, p వచ్చింది. నెక్స్ట్ mu1 dash వాల్యూ p స్క్వేర్ వచ్చింది. ఓకేనా? ఇందులో నుంచి p ని కామన్ తీస్తే 1 minus p is also written as p into q. Here p plus q is equal to 1. Sum of the probabilities is equal to 1 కాబట్టి ఇప్పుడు p is equal to 1 minus q అని రాయొచ్చు. దీన్ని p ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్తే q is equal to 1 minus p రాయొచ్చు కాబట్టి p into q. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ బెర్నౌలీ. ఇట్లా అన్నిటికీ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం నెగటివ్ బైనామియల్ దగ్గర ఉన్నాం కదా, నెగటివ్ బైనామియల్ గురించి మాట్లాడాలి. ఫస్ట్ డెఫినేషన్ రాద్దాం. డెఫినేషన్ ఏమని రాద్దాం, లెట్ ఎక్స్ బి ఏ discrete random variable and x is said to follow a negative binomial distribution. Its probability mass function, its PMF is given by probability of x is equal to probability of capital X is equal to x plus r minus 1 c. దీన్ని ఏమని కాల్ చేస్తారంటే బ్రాకెట్ ఆఫ్ r minus x plus r minus 1 c r minus 1 కాల్ చేయాలి. ఓకేనా? x plus r minus 1 అంటే ఇక్కడ nr బ్రాకెట్ ఆఫ్ nr అనేది ఏం కాల్ చేస్తారు, ఇట్ ఆల్సో రిటర్న్ యాజ్ ncr. ఓకేనా? ncr p power r into q power x లిమిట్స్ ఆర్ x is equal to 0 to infinity. ఓకేనా? నెక్స్ట్ PMF అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై x ఫాలోస్ ఏ NBD ఆఫ్ x కామా NBD. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై NBD ఆఫ్ r కామా p. ఓకేనా? NBD ఆఫ్ r కామా p. హియర్ r అండ్ p ఆర్ ఏ పారామీటర్స్. ఇవి పాయింట్స్ రాయాలి. ఫస్ట్ డెఫినేషన్ రాసేటప్పుడు ఈ పాయింట్స్ రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ కొన్ని పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 సి ఆర్ మైనస్ 1 అనేది ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సి ఎక్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతుంది. అది ఎలా అంటే ఇక్కడ ఉన్న కండిషన్ ప్రకారం n ప్లస్ ఆర్ ఎన్సిఆర్ ఈజ్ ఆల్సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్సిఎన్ మైనస్ ఆర్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 సి అనేది ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఉంది కదా, దీని అకార్డింగ్ ఈ కండిషన్ అప్లై దిస్ కండిషన్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 సి ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 అవుతుంది. ఓకేనా? హియర్ ఎక్స్ క్యాన్సల్ అయిపోతే సారీ ఇక్కడ ఏముంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాల్యూ ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాల్యూ ఏముంది, ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 సి ఆర్ మైనస్ 1 ఉంది కదా. ఇప్పుడు పైన వాల్యూ నుంచి కింద వాల్యూని తీసేయాలి. ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 మైనస్ ఆఫ్ ఆర్ మైనస్ 1. ఈ ఆర్ మైనస్ 1 ఈ ఆర్ మైనస్ 1 క్యాన్సల్ అయిపోతే ఏం మిగులుతుంది, ఓన్లీ ఎక్స్ మిగులుతుంది. ఓకేనా? ఓన్లీ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ సి ఆర్ మైనస్ 1 సి ఆర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ఆర్. ఓకేనా? ఇది మిగులుతుంది. ఓకేనా? ఇది అక్కడ చిన్న ప్రూఫ్ అన్నట్టు. ఇదంతా ప్రూఫ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే అయిపోద్ది. ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 సి ఆర్ మైనస్ 1 వాల్యూ ఏంది, ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 సి ఆర్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓఆర్ ఇంకా దాన్ని కొద్దిగా సింప్లిఫై చేస్తే, ఇదంతా మనకు సింప్లిఫికేషన్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఓకేనా? ఇంకా కొద్దిగా సింప్లిఫై చేస్తే ఇంకేం వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే మైనస్ 1 into power x into మైనస్ ఆర్ సిఎక్స్. ఓకేనా? ఒక్కసారి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ
ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఆర్ మైనస్ సి ఆర్ మైనస్ వన్ వాల్యూ అనేది ఒకసారి ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఈ ఎక్స్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓఆర్ మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఆర్ హోల్ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ ఆర్ ఎక్స్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఈ 3 టర్మ్స్ ఈక్వల్. ఎక్కడ వచ్చినా కూడా ఈ ఫార్ములాస్ లలో ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని ఈజీగా ఏది ఎక్కడ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఒక్కొక్క టర్మ్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి, నాన్ సెంటర్ మూమెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నాన్ సెంటర్ మూమెంట్స్ నాన్ సెంటర్ మూమెంట్స్ ఇక్కడ అంతకన్నా ముందు ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం రాసిన ఫార్ములా అనేది ఇప్పుడు ఏం రాసినాం, సమ్మేషన్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ. పి ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏం రాసినాం, పి ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సి ఆర్ మైనస్ వన్ ఇంటూ పి పవర్ ఆర్ క్యూ పవర్ ఎక్స్ అని రాసినాం. ఓకేనా, క్యూ పవర్ ఎక్స్ అని రాసినాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే దీన్ని చిన్న షార్ట్ కట్ లోకి చేంజ్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఇది మొత్తం ప్లేస్ లో ఇంకొక ఫార్ములా ఏం చెప్పిన, లాస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పిన, మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ మైనస్ ఆర్ సిఎక్స్ ఇంటూ పి పవర్ ఆర్ ఇంటూ క్యూ పవర్ ఎక్స్. ఓకేనా, అప్పుడు ఇక్కడ పవర్ టర్మ్స్ సేమ్ ఉన్నాయి కదా, యూనిట్ని కంబైన్ చేసి రాస్తున్నా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మైనస్ ఆర్ సిఎక్స్ ఇంటూ పి పవర్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఇంటూ క్యూ హోల్ పవర్ ఎక్స్. ఓకేనా, 1 ఇంటూ క్యూ హోల్ పవర్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ఏ ఈ ఫంక్షన్ అన్న యూజ్ చేసుకొని చేయొచ్చు, లేదనుకుంటే ఈ ఫంక్షన్ అన్న యూజ్ చేసుకొని చేయొచ్చు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 2 పి ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ నెగిటివ్ బైనామియల్ యొక్క పి ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ చెప్పమంటే ఏం చెప్పాలి, ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సి ఆర్ మైనస్ వన్ ఇంటూ పి పవర్ ఆర్ ఇంటూ క్యూ పవర్ ఎక్స్ అని చెప్పాలి. లేదా ఎక్స్ ప్లస్ మైనస్ ఆర్ సి ఎక్స్ పి పవర్ ఆర్ మైనస్ క్యూ హోల్ పవర్ ఎక్స్ అని చెప్పాలి. ఓకేనా, ఇవి ఫార్ములా చెప్పాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎవ్రీ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కదా, ఆ కండిషన్ ఒకసారి ప్రూఫ్ చేద్దాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాబిలిటీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, హియర్ నెగటివ్ బైనామియల్ లిమిట్స్ ఆర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to infinity. Sum of the probability means summation x is equal to 0 to infinity. P of x value 1 కి ఈక్వల్ కావాలి. LHS వాల్యూ తీసుకుంటున్నా. LHS వాల్యూ ఏముంది, x is equal to 0 to infinity. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x వాల్యూ ఏంది, మన అకార్డింగ్ టు లాస్ట్ ఫార్ములా మైనస్ ఆర్సిఎక్స్ పి పవర్ ఆర్ ఇంటూ మైనస్ క్యూ పవర్ ఎక్స్. ఓకేనా, మైనస్ క్యూ పవర్ ఎక్స్ క్యూ పవర్ ఎక్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఇంకొక గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ పీ పవర్ ఆర్ అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి పీ పవర్ ఆర్ ని అవుట్ సైడ్ రాసేస్తున్నా. నెక్స్ట్ ఏముంటది, ఈ 2 టర్మ్స్ సమ్మేషన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 to infinity మైనస్ ఆర్ సిఎక్స్ ఇంటూ మైనస్ క్యూ పవర్ ఎక్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు మైనస్ క్యూ పవర్ ఎక్స్ ఉంటుంది కదా, దీని నుంచి ఏం రాయాలంటే దీని ఫార్ములా ఏంటంటే ఏదైతే ఎక్స్ పవర్ లో ఉందో ఎక్స్ పవర్ వాల్యూని ఇక్కడ 1 మైనస్ ఎక్స్ 1 మైనస్ క్యూ. ఓకేనా, ఎక్స్ పవర్ యొక్క వాల్యూస్ ఏదైతుందో పవర్ లో ఎక్స్ దేనికైతే ఉంటుందో దాన్ని 1 మైనస్ గా రాసుకోవాలి. దాన్ని 1 మైనస్ ఈ ఫార్ములా గుర్తు పెట్టుకోవడానికి షార్ట్ కట్ ఏంటంటే పవర్ లో ఎక్స్ వాల్యూ ఏదైతుందో అదిని 1 మైనస్ క్యూ అని రాసుకోవాలి. ఓకేనా, ఆ క్యూ వాల్యూని ఇక్కడ రాసిన. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న పవర్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మైనస్ ఆర్ ఉంది కదా, దాన్ని హోల్ పవర్ ఆర్ తీసుకోవాలి. ఈ మొత్తం సమ్మేషన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to infinity మైనస్ ఆర్ సి ఎక్స్ ఇంటూ మైనస్ క్యూ పవర్ ఎక్స్ వాల్యూ అనేది ఏమైతుందంటే 1 మైనస్ క్యూ హోల్ పవర్ మైనస్ ఆర్. ఎక్స్ పవర్ లో ఉన్నదేమో ఇన్ టర్మ్స్ 1 మైనస్ క్యూ అని తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏదైతే స్టార్టింగ్ లో సీలలో కాంబినేషన్లలో ఉన్నదో దాన్ని పవర్ లో తీసుకోవాలి. ఓకేనా, దీని వాల్యూ 1 మైనస్ క్యూ హోల్ పవర్ మైనస్ ఆర్ కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పీ పవర్ ఆర్ ఇంటూ 1 మైనస్ క్యూ వాల్యూ పీ స్మాల్ పీ ప్లస్ క్యూ వాల్యూ ఎంత ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కదా. అప్పుడు క్యూన్ అవుట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే పి ఉంటుంది, పి హోల్ పవర్ మైనస్ ఆర్. ఓకేనా, పి హోల్ పవర్ మైనస్ ఆర్. ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఎల్హెచ్ఎస్ వాల్యూ అనేది ఆర్హెచ్ఎస్ కి ఈక్వల్ అయిపోయింది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ స్మాలర్ వాల్యూస్ ని
క్యాపిటల్ వాల్యూస్ కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. అది ఎలా అంటే అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై క్యాపిటల్ క్యూ అని, స్మాల్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p బై క్యాపిటల్ క్యూ అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్మాల్ p ప్లస్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, అట్లనే క్యాపిటల్ క్యూ మైనస్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని ఇప్పుడు నుంచి ఫిక్స్ అయిపోవాలి ఈ రెండు వాల్యూస్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏమని ఫిక్స్ కావాలి, స్మాల్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై క్యాపిటల్ క్యూ, నెక్స్ట్ స్మాల్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ p బై క్యూ అని ఫిక్స్ అయిపోవాలి. ఓకేనా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అదే స్మాల్ p ఉన్న చోట స్మాల్ p సబ్స్టిట్యూట్ 1 బై క్యాపిటల్ క్యూ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇది పిఎంఎఫ్ ఫంక్షన్ కదా, ఈ పిఎంఎఫ్ ఫంక్షన్ లో స్మాల్ p పవర్ r ఉంది కదా, ఆ p పవర్ r ప్లస్ లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, 1 బై క్యూ హోల్ పవర్ r అని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్యూ పవర్ x ఉంది కదా, స్మాల్ క్యూ ఉంది ఇక్కడ, స్మాల్ క్యూ ఉంది కదా, ఈ స్మాల్ క్యూ ప్లస్ లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, క్యాపిటల్ p బై క్యూ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుందంటే p of x is also written as minus rcx q power minus r minus p by q whole power x ఒక ఫార్ములా. ఓకేనా. మొత్తం 3 ఫార్ములాస్ ఒకసారి స్క్రీన్ మీద రాస్తున్నా. క్యాపిటల్ f of x is equal to ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంది, x ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 సి ఆర్ మైనస్ 1. ఓకేనా. బ్రాకెట్ అని ఎలా కాల్ చేయాలి, సి అని కాంబినేషన్ కాల్ చేయాలి. ఓకేనా. p పవర్ ఆర్ ఇంటూ క్యూ పవర్ ఎక్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంది, మైనస్ ఆర్సిఈ మైనస్ ఆర్సి పి పవర్ ఆర్ క్యూ పవర్ ఎక్స్. ఓకేనా. ఇది సెకండ్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫార్ములా మైనస్ ఆర్సి ఎక్స్ క్యూ పవర్ మైనస్ ఆర్ అండ్ స్మాల్ పి బై క్యూ హోల్ పవర్ ఎక్స్. ఓకేనా. ఈ త్రీ పిఎంఎఫ్ ఫంక్షన్లు నెగటివ్ బైనామియల్ కి ఒక్కదానికే 3 పిఎంఎఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం. సెంటర్ మూమెంట్, నాన్ సెంటర్ మూమెంట్స్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా. నాన్ సెంటర్ మూమెంట్స్ ఆర్ డినోటెడ్ బై డాష్ వాల్యూస్. ఓకేనా. దీనికి మీ సిలబస్ ప్రకారం నాన్ సెంటర్ మూమెంట్స్ ఏం అవసరం లేనట్టుంది, డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మీ సిలబస్ ప్రకారం ఫాలో అవుదాం. ఓకేనా. లెట్ మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఎంజిఎఫ్. ఓకేనా. ఎంజిఎఫ్ ఈస్ డినోటెడ్ బై mx of t. mx of t is equal to expectation of e power tx. ఓకేనా. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ e power tx. ఇది ఎంజిఎఫ్ బేసిక్ డెఫినేషన్. ఓకేనా. mx of t is denoted by MGF is denoted by mx of t is written as expectation of e power tx. In discrete random variables, expectation of e power tx is written as summation x is equal to 0 to infinity e power tx into p of x అని రాయాలి. ఓకేనా. e power tx into p of x. ఇక్కడ హియర్ నెగటివ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ PMF in capital Q and capital P. క్యాపిటల్ క్యూ అండ్ క్యాపిటల్ పి లో రాస్తే ఏమైతుందంటే mx of t is equal to x is equal to 0 to infinity e power tx minus rcx q power minus r into minus p by q whole power x. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. హియర్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి, ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ఈ క్యూ పవర్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి దాన్ని అవుట్ సైడ్ రాసేస్తున్నాను నేను. ఇక్కడ మైనస్ క్యూ, ఇక్కడ ఇది క్యూ పవర్ మైనస్ ఆర్ అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి అవుట్ సైడ్ రాసేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ టైం మిగులుతుంది సమేషన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to infinity. ఇప్పుడు ఈ పవర్ టిఎక్స్ ఉంది, పి పవర్ టర్మ్స్ సేమ్ ఉన్నాయి కదా, దాన్ని సేమ్ ఉన్న టర్మ్స్ ని కంబైన్ చేసి రాసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. హియర్ ఈ పవర్ టిఎక్స్ అండ్ మైనస్ పి బై క్యూ ని కంబైన్ చేసి రాసుకుంటాం. అప్పుడు ఏమైతుంది, మైనస్ ఆర్సిఎక్స్ ఇంటూ మైనస్ పి ఇంటూ ఈ పవర్ టి బై క్యూ హోల్ పవర్ ఎక్స్. ఓకేనా. హోల్ పవర్ ఎక్స్. ఇప్పుడు ఈ సమ్మేషన్ మొత్తం వాళ్ళు ఏం చెప్పినా నేను, పవర్ ఎక్స్ టర్మ్ ఏదైతుందో పవర్ ఎక్స్ టర్మ్ ఏముంది ఇక్కడ, ఇది కదా, కాబట్టి దీన్ని 1 మైనస్ పిఈటి బై క్యూ
హోల్ పవర్ ఏం రాయాలి, స్టార్టింగ్ లో ఉన్న పవర్ లో ఉన్న మైనస్ ఆర్ రాయాలి. ఓకేనా, ఈ వాల్యూని ఇక్కడ రాయాలి, ఇది పవర్ ఎక్స్ట్రాల్ ని ఇక్కడ రాయాలి. ఓకేనా, ఇది సింప్లిఫై చేసే ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకా ఇక్కడ ఏముందంటే, ఇక్కడ ఇప్పుడు క్యూ ని ఎల్సిఎం సింప్లిఫై చేస్తా. క్యూ పవర్ మైనస్ ఆర్ ఆఫ్ క్యూ మైనస్ పిఈటి హోల్ పవర్ మైనస్ ఆర్ బై క్యూ పవర్ మైనస్ ఆర్ ఉంటుంది. ఈ క్యూ పవర్ మైనస్ ఆర్, ఈ క్యూ పవర్ మైనస్ ఆర్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. ఓకేనా, అప్పుడు ఏం మిగులుతుంది, ఎంఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది లాస్ట్ ఆన్సర్ మనకు, క్యూ క్యాపిటల్ క్యూ మైనస్ క్యాపిటల్ పి ఇంటూ ఈ పవర్ టీ హోల్ పవర్ మైనస్ ఆర్. ఓకేనా, ఈ పవర్ టీ ఇంటూ హోల్ పవర్ మైనస్ ఆర్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద ఎంఎక్స్ ఆఫ్ టీ, ఎంఎక్స్ టీ ఆఫ్ నెగటివ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే, నెగటివ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. నెక్స్ట్ దీని నుంచి ఫైండింగ్ ది మూమెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మూమెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. μ1 డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ1 డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే μ1 డాష్ వాల్యూ కావాలంటే ఫస్ట్ టైం డిఫరెన్షియల్ చేయాలి. ఇది కాదు, ఇక్కడ ఉన్న దాని ప్రకారం ఇది కాదు ఆన్సర్. ఎంఎక్స్ ఆఫ్ టీ వాల్యూ ఏమొచ్చింది మనకి, ఎంఎక్స్ ఆఫ్ టీ వాల్యూ క్యూ మైనస్ పిఈటి హోల్ పవర్ మైనస్ ఆర్ వస్తుంది. ఓకేనా, పిఈటి హోల్ పవర్ మైనస్ ఆర్ వచ్చింది. డి బై ఫస్ట్ టైం డిఫరెన్షియల్, ఎంఎక్స్ ఆఫ్ టీని ఫస్ట్ టైం డిఫరెన్షియల్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ μ1 డాష్, సెకండ్ టైం డిఫరెన్షియల్ చేస్తే వచ్చేది μ2 డాష్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఫస్ట్ టైం డిఫరెన్షియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ అండ్ పుట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా, ఎంఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ డిఫరెన్షియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ అండ్ పుట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం డిఫరెన్షియల్ చేసి అండ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ డి బై డిటి ఆఫ్ క్యూ మైనస్ పిఈటి హోల్ పవర్ మైనస్ ఆర్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ దీన్ని మొత్తం టర్మ్ ని టీ అని అజూమ్ చేసుకోండి. టీ పవర్ మైనస్ ఆర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంటే ఏం చేస్తాం మనం, ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 అని చేస్తాం. ఓకేనా, ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 అని చేస్తాం. ఓకేనా, ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఇక్కడ టీ పవర్ మైనస్ ఆర్ ఆఫ్
మైనస్ ఆర్ ఆఫ్ క్యూ అంటే టీ పవర్ ఆర్ మైనస్ వన్ రాయాలి కదా, అంటే ఇక్కడ టీ ప్లస్ లో ఏముంది క్యూ మైనస్ పిఈటి ఉంది కాబట్టి క్యూ మైనస్ పిఈటి హోల్ పవర్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ వన్. అంటే ఇక్కడ ఎన్ అంటేనేమో మైనస్ ఆర్, ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఎన్ అంటే ఏం రాయాలి మైనస్ ఆర్, ఎక్స్ అంటేనేమో క్యూ మైనస్ పిఈటి హోల్ పవర్ ఆర్ మైనస్ వన్ రాయాలి. ఓకేనా, ఆర్ మైనస్ వన్. ఇది సింప్లిఫికేషన్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ని డిఫరెన్షియల్ చేయాలి. ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ఏముంది, క్యూ ఉంది కదా, డి బై డిటి ఆఫ్ క్యూ మైనస్ పిఈటి, పిఈటిని డిఫరెన్స్ చేయాలి. డి బై డిటి ఆఫ్ పి అంటే జీరో, ఇక్కడ ఈ టీ టర్మ్స్ లో కాబట్టి జీరో అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ పి కాన్స్టెంట్ ఇది జీరో, నెక్స్ట్ మైనస్ పి కాన్స్టెంట్ కాబట్టి పిని అవుట్ సైడ్, డి బై డిటి ఆఫ్ ఈ పవర్ టీ అంటే ఈ పవర్ టీ. ఓకేనా, మైనస్ ఆర్ ఇంటూ క్యూ మైనస్ పిఈటి హోల్ పవర్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఇంటూ జీరో మైనస్ పిఈటి. అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అప్పుడు టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చిన వాల్యూని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకోండి ఇక్కడ. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ టైం అగైన్ డిఫరెన్షియల్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్ ఈ ఈక్వేషన్ ని డిఫరెన్షియల్ చేస్తే అయిపోద్ది. ఓకేనా, మళ్ళీ మొత్తం మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మ్యూ2 డాష్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఈక్వేషన్ నెంబర్ ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకున్నాం కదా, దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామంటే మ్యూ2 డాష్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. మైనస్ ఆర్ ఇంటూ క్యూ మైనస్ పిఈ హోల్ పవర్ ఈ పవర్ జీరో ఇంటూ హోల్ పవర్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఇంటూ జీరో మైనస్ పిఈ ఈ పవర్ జీరో. ఈ పవర్ జీరో అంటే 1 అయితే 1 సబ్స్టిట్యూట్ క్యూ మైనస్ పి వాల్యూ 1 కి ఈక్వల్, ఈ పవర్ జీరో వాల్యూ 1 కి ఈక్వల్. ఓకేనా, మొత్తం లాస్ట్ కి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది, ఆర్ ఇంటూ క్యాపిటల్ పి. ఓకేనా, మైనస్ ఆర్ ఇంటూ మైనస్ పి, ఆర్ ఇంటూ క్యాపిటల్ పి వస్తుంది. ఓకేనా, క్యాపిటల్ పి, ఆర్ ఇంటూ క్యాపిటల్ పి. ఇప్పుడు మనం క్యాపిటల్ పి వాల్యూ ఏమనుకున్నాం, క్యాపిటల్ పి అంటే స్మాల్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై క్యాపిటల్ క్యూ. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఆర్ జీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అంటే మనం ఏమనుకున్నాం, క్యాపిటల్ స్మాల్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ క్యూ అండ్ స్మాల్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ పి బై క్యూ అనుకున్నాం. ఇక్కడ మనకు ఆర్పి వచ్చింది. ఆర్పి అంటే ఇక్కడ క్యాపిటల్ పి వాల్యూ ఏమని, క్యాపిటల్ పి వాల్యూ ఏం రాయొచ్చు, స్మాల్ క్యూ ఇంటూ క్యాపిటల్ క్యూ రాయొచ్చు. స్మాల్ క్యూ క్యాపిటల్ క్యూ వాల్యూ ఏం రాయొచ్చు, ఆర్ క్యూ బై స్మాల్ పి రాయొచ్చు. ఇది స్మాల్ వాల్యూస్ లో చెప్తే మ్యూ1 డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ క్యూబ్ బై క్యాపిటల్ పి అని, క్యాపిటల్ లో చెప్తేనేమో ఆర్ ఇంటూ క్యాపిటల్ పి అని. ఓకేనా, అట్లా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ, అగైన్ డిఫరెన్షియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అండ్ పుట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మ్యూ2 డాష్ వల్ల వస్తుంది. ఇక్కడ
ఈ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకోమని చెప్పిన కదా, దాన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి నెక్స్ట్ యు వి ఫార్ములా అప్లై చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన అంటే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఇది మ్యూ2 డాష్ ఇట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. నెక్స్ట్ మ్యూ2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇవన్నీ ఏంటి నాన్ సెంట్రల్, మ్యూ1 డాష్ అండ్ మ్యూ2 డాష్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ నాన్ సెంట్రల్ వాల్యూస్, వేరియన్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ సెంట్రల్. ఓకేనా, సెంట్రల్ మూమెంట్. ఓకేనా, ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ మ్యూ2 వరకు ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ అనేది ఇది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ kx of t is equal to kx of t అంటే cumulant generating function. Cumulant generating function is denoted by kx of t. kx of t. ఓకేనా, kx of t is equal to log of mx of t. ఓకేనా, mx of t. Here log of mx of t అంటే q minus pet whole power minus r. ఓకేనా, q minus pet whole power minus r. లాగ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంటే ఏమని రాస్తాం, ఎన్ ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ అని రాస్తాం కదా, మైనస్ ఆర్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ మైనస్ క్యూ పిఈటి హోల్ పవర్ హోల్, ఇది వస్తుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇదంతా చేసే బదులు ఈజీగా ఉండడానికి కోసం ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను బోత్ సైడ్ డిఫరెన్షియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ అంటే అప్పుడు కేఎక్స్ ఆఫ్ టీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాళ్ళు కేఎక్స్ ఆఫ్ టీ అవుతుంది. ఈ కేఎక్స్ ఆఫ్ టీ అనేది డిఫరెన్షియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ చేసేటప్పుడు ఏమైతే డిఫరెన్షియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ అండ్ పుట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకేనా, పుట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. డిఫరెన్షియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ అంటే కేఎక్స్ డాష్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై డిటి ఆఫ్ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ క్యూ మైనస్ పిఈటి హోల్ పవర్ మైనస్ ఆర్. ఓకేనా, ఇప్పుడు హియర్ మైనస్ ఆర్ అనే కాన్స్టెంట్ గా దాన్ని అవుట్ సైడ్ రాసేస్తున్నా. అవుట్ సైడ్ రాసేస్తే అప్పుడు ఏం మిగులుతుంది, డి బై డిటి ఆఫ్ క్యూ మైనస్ క్యూ ఇంటూ పి క్యూ మైనస్ పిఈటి హోల్ పవర్ మైనస్ ఆర్ మిగులుతుంది. అప్పుడు దాన్ని ఏం రాస్తాం, 1/r అంటే లాగ్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ అంటే 1/x. ఓకేనా, డి బై క్యూఈటి మిగులుతుంది కదా, అది ఇదే వస్తుంది. ఓకేనా, పిఈటి. ఓకేనా, log of q minus pet differential with respect to d by dt of log of q minus pet అంటే minus r by q minus pet వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, d by dt of q minus pet చేయాలి. ఇప్పుడు d by dt of q minus pet అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ d by dt of q అంటే 0, d by dt of q అంటే 0 అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ d by dt of pet అంటే pet మిగులుతుంది. ఓకేనా, డి బై డిటి ఆఫ్ పిఈటి అంటే మైనస్ పిఈటి మిగులుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమైతే ఓకేనా, ఇక్కడ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మ్యూ1 డాష్ వస్తుంది మైనస్ ఆర్ బై k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు ఏమైతే కింద q మైనస్ p ఇంటూ మైనస్ p ఈ పవర్ 0 అంటే 1 మైనస్ p. ఓకేనా, ఇక్కడ q మైనస్ p వాల్యూ 1 కి ఈక్వల్, q మైనస్ p వాల్యూ 1 కి ఈక్వల్, మైనస్ p ఇంటూ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ మైనస్ పి అంటే ఆర్పి వస్తుంది. అంటే మ్యూ1 డాష్ వాల్యూ ఏమొచ్చింది, మ్యూ1 డాష్ వాల్యూ ఆర్ ఇంటూ పి వచ్చింది. ఓకేనా, ఇది ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వాల్యూ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే ఈ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అని ఇచ్చుకొని దీన్ని అగైన్ డిఫరెన్షియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ చేసి అండ్ పుట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే
అప్పుడు మ్యూ టూ వస్తుంది ఇక్కడ మ్యూ2 వస్తుంది ఓకేనా kx of t gives the central values ఓకేనా ఇది ప్రాసెస్ ఇప్పుడు నేను ఒకటి చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ mx ఆఫ్ t ని డిఫరెన్షియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t చేసి అండ్ పుట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు ఏమొస్తుంది అంటే μ1 డాష్ వాల్యూ వస్తుంది నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t అండ్ kx ఆఫ్ t ని డిఫరెన్షియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t చేసి t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే μ1 డాష్ వస్తుంది నెక్స్ట్ అగైన్ డిఫరెన్షియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t ఇప్పుడు ఒకవేళ mx ఆఫ్ t ని 2 టైమ్స్ చేస్తే అప్పుడు ఏమొస్తుంది అంటే μ2 డాష్ వస్తుంది కానీ ఇక్కడ 2 టైమ్స్ చేస్తే kx ఆఫ్ t ని 2 టైమ్స్ చేస్తే అప్పుడేమో t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు ఏమొస్తుంది అంటే μ2 వస్తుంది ఇక్కడనేమో నాన్ సెంట్రల్ వాల్యూస్ వస్తాయి mx ఆఫ్ t గివ్స్ ది నాన్ సెంట్రల్ వాల్యూస్ kx ఆఫ్ t గివ్స్ ది సెంట్రల్ వాల్యూస్ ఓకేనా ఇది kx ఆఫ్ t అండ్ mx ఆఫ్ t డెరివేషన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ px of t ఉండదు px of t means probability generating function probability generating function of negative binomial distribution probability generating function is denoted by px of s px of s is equal to expectation of s power x ఓకేనా summation x is equal to 0 to infinity s power x into px is equal to x ఓకేనా s power x into px ఇదంతా ఏంటిది నోటేషన్ ఇదంతా ఏంది px ఆఫ్ t యొక్క నోటేషన్ ఇక్కడ px ఆఫ్ ఏంది ప్రాబబిలిటీ జనరేట్ pgf యొక్క నోటేషన్స్ అవి ఇక్కడ px ఆఫ్ x అంటే ఏంది ఇక్కడ -r cx p పవర్ r - q పవర్ x ఓకేనా -q పవర్ x ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇక్కడ p పవర్ r ని కామన్ తీయాలి p పవర్ r ని కామన్ తీస్తే అప్పుడు p పవర్ r సమ్మేషన్ x is equal to 0 to infinity s power x minus q power x పవర్స్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను కంబైన్ చేసి రాస్తున్నాను ఓకేనా -r cx minus q into s హోల్ పవర్ x ఓకేనా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చెప్పిన దీన్ని మొత్తం సింప్లిఫై చేయాలి ఎట్లా సింప్లిఫై చేస్తారు p పవర్ r ఈ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఇక్కడ ఏ పవర్ ఎక్స్ టర్మ్ ఏదైతుందో దాన్ని ఇక్కడ రాయాలి q ఆఫ్ s హోల్ పవర్ -r ఓకేనా ఇది సింప్లిఫికేషన్ చేసే ప్రాసెస్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి దీన్ని డిఫరెన్షియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t అండ్ పుట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి పుట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ ఇక్కడ మనం mx ఆఫ్ t లో kx ఆఫ్ t లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం కానీ ఇక్కడ mx pgf లో మాత్రం 1 సబ్స్టిట్యూట్ డిఫరెన్షియల్ μ1 డాష్ వాల్యూ కావాలంటే d by dt ఆఫ్ px ఆఫ్ s ఓకేనా px ఆఫ్ s అండ్ పుట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఓకేనా పుట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే μ1 డాష్ వాల్యూ వస్తుంది ఇది నెక్స్ట్ ఇది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మాట్లాడినాం సారీ ఈ రేపటి నుంచి లేట్ కాకుండా చూసుకుంటారు రేపటి నుంచి టైంకి జాయిన్ అయ్యి టైంకి అంతా కంప్లీట్ చేస్తా ఓకేనా సారీ